بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں اور بات کریں گے آج حمزہ خان کی موت سے متعلق، جس کی لاش مانسیرا ایک ایس ایس پی جس کا نام مبینہ طور پر عارف شاہ بتایا جاتا ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ملی۔ ہمارے ساتھ اس وقت متاثرہ جو مقتول حمزہ شاہ ہیں، جو مقتول حمزہ خان ہیں، ان کے بڑے بھائی طارق صاحب موجود ہیں، جو کہ اس تمام تر واقعے کی تفصیلات بتائیں گے کہ آخر ایک سابقہ ایس ایس پی کیسے ان کے بھائی کی زندگی نکل گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم آج اس پروگرام کے اندر جانیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے آج طارق صاحب کی گوش گزار کرنے ہیں اور ہمیں طارق صاحب سے ان کے جوابات درکار ہیں۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ ایک سابقہ ایس ایس پی کو آخر کیا مسائل تھے، آخر کیا مسئلہ تھا کہ وہ ایک 29 سالہ نوجوان کی زندگی نکل گیا۔ السلام علیکم جی طارق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت۔ طارق صاحب، تمام تر ہمدردیاں ہمارے اس پلیٹ فارم کی، ہمارے چینل کی، ہماری پوری ٹیم کی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا جواں سالہ بھائی اس دنیا میں نہیں رہا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتلوں کو ضرور منظر عام پر آنا چاہیے۔ تفصیلات بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کے کیسے ریلیشنز بنے ایس ایس پی صاحب کے ساتھ، سامنے دیکھیے گا جی۔ ہاں، ایس ایس پی صاحب ہمارے نا محلے میں رہتے تھے، جی سیون میں، جہاں ہم رہتے تھے وہی نا۔ تو ان کا جو بیٹا ہے باسط، وہ حمزہ کا کلاس فیلو فرینڈ تھا، ایک ہی جگہ پڑھتے تھے اور حمزہ کی ان کی گپ شپ تھی۔ اسی دوران حمزہ کی ان کے جو عارف شاہ سے بھی گپ شپ شروع ہو گئی تھی، بات چیت۔ پھر حمزہ کی سینٹ پر جاب بھی ہو گئی، سینٹ کا ملازم تھا یہ۔ اور پھر حمزہ ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور گاڑیوں کا بھی نا لین خرید و فروخت کرتا تھا۔ تو ساتھ بزنس بھی لازمی ان کے ساتھ مل کے عارف شاہ جو مل کے کر رہے تھے دونوں نا۔ تو ہوا ایسے کہ 11 مارچ کو عارف شاہ ہمارے گھر پہ آیا اور نہ اس نے کوئی بھائی کے ساتھ کوئی اس کی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی لین دین کے معاملے میں، کوئی اس نے بھائی کے پیسے لینے تھے۔ تو ہم نے اپنے گھر کا کام لگوایا تھا، تو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو عارف شاہ کو اس نے بولا مجھے کچھ پیسے چاہیے اس طرح نا، کیونکہ انہوں نے دینے تھے اس کے۔ تو عارف شاہ نے اس پہ کوئی غلط لڑائی جھگڑا اور یہ وہ ہوا، تو بات ختم ہو گئی، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حمزہ کو بلایا 15 مارچ کو منسیرا میں عارف شاہ نے نا، اور حمزہ گھر بتا کے گیا کہ میں وہاں منسیرا جا رہا ہوں، اور کہ کوئی لین دین کا نا وہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بلایا کہ وہاں ہم لین دین مل کے کرتے، جو بھی حساب کتاب کرے گے، افطاری بھی آپ ہمارے پاس کرے تو وہاں واپس چلے جائے گا۔ تو اسی دوران حمزہ وہاں چلا گیا، اور جیسے ہی وہاں گیا تو وہاں جا کے نا ہم رات کو وہاں رکا ہے۔ سحری کے ٹائم حمزہ کا ہمیں میسیج بھی آیا کہ یار میں آ رہا ہوں لیکن مجھے آنے نہیں دے رہے عارف شاہ، ٹھیک ہے، لیکن میں انشاءاللہ آج واپس آؤں گا۔ سحری کے ٹائم تک میں 5 بجے حمزہ نے میسیج کیا تھا، 5 بجے میسج کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور مجھے آنے نہیں دے رہے۔ کون نہیں دے رہے؟ عارف شاہ؟ بالکل وہی ہے، کیونکہ وہی اس نے کہا تھا کہ وہ آنے نہیں دے رہے۔ وہ میسج آپ کے پاس پڑا ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس میسیج وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میسج آپ کو کتنے بجے ریسیو ہوا تھا؟ یہ ہمیں ہوا تھا 4:56 پہ سحری کے ٹائم، 4:56 پہ۔ کتنا روزہ تھا یہ 15واں روزہ تھا، 16 مارچ کی بات کر رہا ہوں، صحیح 16 مارچ پہ نا اس کا میسیج آیا تھا ہمیں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد ہم اسے کالیں کرنے لگے حمزہ کو، تقریباً صبح 8 بجے سے نا کال کر رہے، تو کال بلے جا رہی، رنگنگ جا رہی، لیکن کال نہیں پک ہو رہی۔ واٹس ایپ پہ بھی ایسا ہی اور سب کچھ نا، تو رابطہ نہیں ہمارا اس سے ہو رہا تھا۔ تو پھر جب ہم نے چیک کروایا حمزہ کے موبائل کی لوکیشن جو آ رہی تھی 4 بجے دن کو G10-1 کی آ رہی تھی، تو پھر ہم بڑے پریشان تھے کہ یار کدھر گیا حمزہ، موبائل اس کی لوکیشن اسلام آباد کی آ گئی ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پھر ہم تھانے گئے، ہمارے قریب تھانہ اپارہ لگتا ہے، وہاں گئے، ان کو ہم نے سارا واقعہ سارا بتایا، ان کے خلاف درخواست دی، FIR کٹی حمزہ کی نا۔ اور پھر پولیس کے کوپریٹ کی وجہ سے موبائل جو ہمیں ملے ہیں G10-1 سے 4 دن بعد موبائل ہمیں G10-1 سے ملے ہیں وہاں ایک جنگل میں۔ تو اسی دوران ہم عارف شاہ کو کال کر کے بلا رہے تھے کہ آپ آئے، انکل آپ بتائیں حمزہ کہاں گیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا، لیکن وہ آ نہیں رہے تھے۔
अच्छा, वो बस आ नहीं रहे थे, हमारी बात को गोल करिए थे, घुमा रहे थे कि मैं आऊँगा, घर में काम लगा, ये वो। हमें शक को इस तरह पड़ा कि यार ये क्यों नहीं आ रहे, वरना वो तो हमजा अब उनके साथ इतना अटैच था। मैंने कहा हल्का से भी कुछ और एकदम आए थे, ऐसा कैसे हो सकता वो नहीं आ रहे। बहरहाल वो हमें इस तरह गोल मोल बात करते रहे। जिस दिन मोबाइल मिले उसी दिन वो आए इस्लामाबाद, और मोबाइल वगैरह मिले सब कुछ। तो हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि ना, हमने उन्हें कहा जी हम हमजा कहाँ गया, कुछ हमें उनके बारे में बताए। वो कहते हैं जी कि उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने हमें ये बताया कि जी 12 बजे मैंने हमजा को दिन को उनका गांव से जो शहर है खाकी बाजार है ना, कहते मैंने वहाँ 12 बजे इसको ड्रॉप कर दिया और वहाँ से मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। वह इसी दौरान हमें यही कहते रहे को 15-20 दिन हमारे घर आते थे, खाते पीते थे, साथ बैठते थे, और यही हमें एक दिन नई से नई फिल्में डालते थे कि यार मैंने पता करवा रहा हूँ, शायद वहाँ पे होगा, क्या पता वो नाराज हो, मोबाइल उसने कहीं रख दी हो, यानी कि मुख्तलिफ फिल्में हमें देते रहे। तो हम उनकी बातों पर यकीन कर। इसी दौरान एक बार हमने उन्हें कुरान उनकी झोली पे रखा आरिफ शाह की, और हमने कहा अंकल आप हमें बताएं कि किधर है हमजा, आपको कुछ पता होगा, आपके साथ उठता बैठता, आपके घर गया, आप हमें कोई प्रूफ तो दे कि अगर आपने कोई जीटन उतारा है तो बताएं कहाँ है। तो वो उन्होंने हमें फिर भी नहीं बताया, झूठा कुरान उठाया, कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ उसके बारे में नहीं पता, यही पता है कि वो इस्लामाबाद वापस चला गया है। तो इस तरह के मामला चलते रहे काफी अरसा ना। तो हमने यानी कि 20-22-24 दिन इस चीज को गुजर गए, हम उनके लारे लपे पे लगे रहे। बहरहाल उसके बाद कुछ पता नहीं चला हमजा का। तो फिर पुलिस ने बहुत कोऑपरेट हमारे साथ किया। फिर हमने इसका नाम दर्ज किया आरिफ शाह का, के शक के बुनियाद पे हमें यही शक है कि इसी ने किया, क्योंकि मैं खुद मनसेरा जब गया इस दौरान तो वहाँ से एक वीडियो में हमें मिली है, जिस वीडियो में ऐसा था कि आरिफ शाह ने जब गाड़ी मोड़ काटी बाजार में लेके आया तो एक बंदा गाड़ी से नीचे उतरा। तो मैंने आरिफ शाह को बोला ये बंदा कौन है और हमजा कहाँ है। आरिफ शाह ने कहा कि मैं 12:06 का टाइम था दिन में ना, 16 तारीख को। सही। आरिफ शाह ने कहा जी कि मैंने उसको इस बंदे को ड्रॉप किया है, इस बंदे को मैंने लिफ्ट दी थी और ये बंदा गाड़ी में आगे से उतरा है। तो मैंने कहा आपने इसको लिफ्ट दी है और कौन है? कहता है मैं इसको नहीं जानता। आरिफ शाह ने ये बयान रिकॉर्ड भी करवाया था, ठीक है। कहते हैं मैं उसको नहीं जानता, मैंने इसको लिफ्ट दी थी। और मैंने कहा हमजा कहाँ है? कहते हैं हमजा जो वो गाड़ी में पीछे बैठा हुआ। हमने कहा ऐसा तो मानने की बात नहीं कि आप अनजान बंदे को आगे बैठा रहे, लिफ्ट दे रहे और हमजा पीछे बैठा हुआ, ऐसा मानने की बात नहीं है। तो वो बस कहते नहीं जी हमजा पीछे बैठा था। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कह के बात गोल कर दी। तो हमें इसी बात पे शक था कि यार मोबाइल इस्लामाबाद आ गए और ये जो वीडियो वाला मामला बीच में निकला है इसमें ऐसा ही होगा कि हमजा पीछे से आया ही नहीं होगा, ठीक है। अगर हमजा आया होता, गाड़ी में नजर आया था, वीडियो में उतरते हुए कहीं पे नजर आता, ऐसा कोई सबूत नहीं था। बहरहाल उसके बाद पुलिस ने काफी कोऑपरेट किया और पुलिस ने फिर आरिफ शाह को गिरफ्तार किया। इसे जब पकड़ा तो फिर इसके बाद आरिफ शाह ने तस्लीम किया कि हमजा इनके पास। आरिफ शाह के दोस्त को पकड़ा गया? नहीं, पहले आरिफ शाह को पकड़ा गया, ठीक है, इसको पकड़ा गया पहले आरिफ शाह को। और फिर जब पुलिस ने इससे पूछगिछ की तो फिर पता लगा कि इसने ना हमजा को मार दिया। अच्छा, ये इन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया है? जी बिल्कुल, ये उन्होंने तस्लीम किया और इन्हीं की निशानदेही पे पुलिस ने जाके बॉडी बरामद की मनसेरा में। अच्छा, और ये बॉडी ऐसे हुई कि इन्होंने अपने घर पे, बॉडी बसीदा हालत में थी, कि बिल्कुल गल चुकी थी, तकरीबन जो चेहरा था ना वो बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया था, ठीक है, बॉडी का। और इन्होंने अपने ही घर में उसको मारा और उसके बाद उनके साथ उनके भनोई और उनके कोई भांजा भतीजा ऐसे कोई था, यानी कि 3 बंदे थे इस केस में मिलके इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने कहा कि हमने वहां से उसे मारा और उसके बाद गाड़ी में वो लेके गए इनको, उनके साथ ही एक उनका घर है थोड़ा सा दूर है, तो वहां जाके उन्होंने उनके घर के साथ ही बाहर एक जंगल है वहां पे खड्डा किया और वहां डुबा दिया और ऊपर डुबा दिया जी, साथ उन्होंने ऊपर गोबर वगैरह डाल दिया। अच्छा, यानी मालूम ना हो सके कि यहाँ चीज दफन बिल्कुल ऐसे ही। बताइएगा कितने पैसे देने थे हमजा के आरिफ शाह ने, कितने पैसे जो है वो लेन देन का मामला था? हाँ, ये कुछ ऐसा था कि हमजा जब ना मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च को 11 तारीख को जब ये हमजा ये घर पे आए थे ना, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब हमें पता लगा था कोई 70 से 80 लाख रुपया उन्होंने हमजा का देना है। अच्छा, उसी सिलसिले